steps per machine language instruction execute মানে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই এস কাকে বলে the average number of basic steps per machine language instruction execute is S. What is N? N actually the expected execution of the program requires the execution of N machine language instruction. তাহলে আমরা টি বের করতে পারবো the T find out the T required to execute the program. আমরা এটা পরে আসবো জাস্ট তোমাদেরকে এইটুকু একটু বুঝিয়ে রাখলাম এইটুকু একটু তোমাদের কাছে উপস্থাপন করে রাখলাম because we are actually going to study the things which is needed actually to find the T. আজকে আমাদের এই টি বের করার জন্যই আমাদের আজকের পড়াটা টি মানে পারফরম্যান্স আমরা টি অ্যাকচুয়ালি টাইম এই টাইমটা দিয়েই মানে সহজ কথা হচ্ছে যে হাউ ফাস্ট ইউ আর দ্যাট ইজ ইউর পারফরম্যান্স আমরা সেই জায়গাটায় যেতে চাই তোমরা একটু খেয়াল রেখো আমরা আমাদের গোল স্টেট ঠিক করে নিলাম আমাদের টার্গেট ঠিক করে নিলাম আমরা কি জন্য আজকে আমাদের পড়াটা পড়তে চাচ্ছি ওকে তাহলে গতদিন আমরা যেটা বলেছিলাম যে সফটওয়্যার হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম এবং application software একটা অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে লার্জ প্রোগ্রাম অর কালেকশন অফ রুটিনস দ্যাট ইজ ইউজড টু কন্ট্রোল the sharing of an interaction among various computer units as they execute application programs and the OS operating system routines perform the task required to assign computer resources to individual application program that is assigning main memory and magnetic disk space to program and data files, moving data between memory and disk unit and handling I/O operation. এক মিনিট আমি একটু একটা কল রিসিভ করে তোমাদের সাথে আবার কথা বলবো জি তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি অপারেটিং সিস্টেমের রুটিনস পারফরম্যান্স দ্যাট talks required to assign task required to assign the computer resources to individual application program and that means assigning main memory and magnetic disk space to program and data files moving data between memory and disk unit and handling the I/O operation and here is the performance and the total time needed to execute the application programs is the most important measures of the computer performance আমরা কম্পিউটার যখন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইউজ করি ওই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলি এক্সিকিউট করতে কতটুকু টাইম লাগতেছে সেইটার উপর ডিপেন্ড করে বা সেইটাই হচ্ছে একটা কম্পিউটারের পারফরমেন্স মেজারমেন্টের বেসিক জায়গা মেইন জায়গা usually performance is affected by the way in which the compiler translates program into the machine language I mean tomar operating system how rich and your programming language also how rich to translate your requirements your language within the machine language আবার বলছি তোমার অপারেটিং সিস্টেম এবং তোমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা তুমি ব্যবহার করছো টু মেক your instructions and data understandable to the machine how the operating system and your programming language is capable to translate it to machine language that is actually the performance performance is also affected by the choice of the machine language instructions and the design of the hardware that constitutes the computer
and the best performance. Look here, you should answer this point about the performance of computer. It is necessary to design the compiler, the machine instruction set, and hardware in according so coordinated way. তোমাকে হার্ডওয়্যার এবং যে মেশিন ইনস্ট্রাকশন সেটস আছে এবং যে কম্পাইলার আমরা ইউজ করব, এগুলির যে ডিজাইন করা, এগুলির যে নেসেসারি যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, নেসেসারি যে টপোলজি আছে, সেটাই অ্যাকচুয়ালি দা best performance ensuring factors. Best performance ensuring factors. Here we concentrate on the design of instruction sets and hardware. Look here, the processor cache memory, that is, this is a single bus. In this single bus, তোমরা নিশ্চয়ই এখনো মাল্টিপল বাস পড়ি নাই, তোমরা সিঙ্গেল বাসের কনসিডারেশন নিয়ে আসো। দিস ইজ সিঙ্গেল বাস and this is the memory which is bidirectional. This is cache memory and the processor. ক্যাশ মেমোরির ব্যাপারে অনেকবার আমি কথা বলেছি যে ক্যাশ মেমোরি একটা স্টেজ in a classroom like this. The complete processors can be fabricated on a single integrated circuit chips. খেয়াল করো যে এই কাজগুলিকে পারফর্ম করার জন্য যে অ্যাক্টিভিটিস গুলি বা সার্কিটস গুলি দরকার হবে, সেটা একটা বোর্ডে ফেব্রিকেট করা, যেটাকে বেসিক্যালি তোমরা নিশ্চয়ই আইসি নাম শুনে থাকবে, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, নাকি? আইসির নাম শুনো না? জি স্যার। তুমি হার্ডওয়্যার একটা হার্ডওয়্যার খুলে দেখবা, একটা প্রসেসর খুলে দেখবা যে এখানে অনেক দাগাদাগি দেখা যাচ্ছে উপরে। ওই দাগাদাগিটা আসলে না, ওইটা আসলে একটা সার্কিট বোর্ডকে কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে সেইটার একটা ইনস্ট্রাকশন ওর কভার পেজে উপরে দেওয়া আছে। যেমন আমরা একটা বইয়ের মলট দেখি, ওই তোমার হার্ড ডিস্ক অথবা তোমার প্রসেসর অথবা আদার কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস লাইক একটা তুমি রেডিও খুললে অথবা তুমি টেলিভিশনেও দেখবা যে লট অফ সার্কিটস আর দেয়ার। ওই সার্কিটগুলিকে যেখানে ফেব্রিকেট করা, এক জায়গায় ফেব্রিকেট করে এটাকে কি বলা হচ্ছে? আইসি, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। হ্যাঁ, চিপস বলি আমরা সাধারণত। দ্য ইন্টারনাল স্পিড অফ পারফর্মিং দ্য বেসিক স্টেপস অফ ইনস্ট্রাকশনস প্রসেসিং অন সাচ চিপস ইজ ভেরি হাই। মানে ইন্টারনালি এর স্পিডটা কেমন হবে সেটা আমরা কিন্তু খুব ইয়েতে বুঝতে পারি না, মানে এটা মানে বোঝাটাও ডিফিকাল্ট। ফর এক্সাম্পল, তুমি আর আমি হয়তো খেলি, টেবিল টেনিস খেলি, বাট একজন জাপানিজ বা চাইনিজ মানুষের টেবিল টেনিস খেলা দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাই যে হাউ ফাস্ট দে ক্যান ডিল উইথ দেয়ার বলস। হ্যাঁ, তোমরা কি একটু খেয়াল করে দেখতে পারো? তারাও আমাদের মতো মানুষ, কিন্তু তাদের নড়াচড়া, বিশেষ করে আমি টেবিল টেনিসকে এই জায়গায় এই কারণে নিয়ে আসা যে টেবিল টেনিসের মুভমেন্টটা সো ফাস্টার, এবং এটা খুব ইজিলি কিন্তু বোঝা যায় যে একটা জাপানিজ মানুষের টেবিল টেনিস খেলা, চাইনিজ মানুষের টেবিল টেনিস খেলা, অন্য যে কোনো দেশের মানুষের টেবিল টেনিস খেলার চাইতে মানে মুভমেন্টটা খুব ইজিলি বোঝা যায়, কারণ তারা হচ্ছে সাইজে ছোট, আমার মতো এরকম ছোট হওয়াতে এটা ইজিলি বোঝা যায় যে তাদের মুভমেন্টটা খুব বেশি হচ্ছে। এমন হতে পারে যে আরেকজন লম্বা মানুষ ভালো খেলতেছে কিন্তু তাকে অত বেশি মুভ করতে হয় না, বাট যখন একটা মানুষ তার মুভমেন্টকে দিয়েও তোমাকে কনভিন্স করে ফেলতে পারে, শুধু সার্ভিস দিয়ে না, বরং একটা মানুষ অনেক বলে না, সে কথায় আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, তার আচরণে আমি মুগ্ধ, বলে এরকম শুনে থাকবে কখনো তোমরা? জি স্যার। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে যে আমরা যখন এই যে ইন্টারনাল যে পারফরমেন্স গুলি, এগুলি আমরা বুঝতে পারি বা না পারি, আমাদের ওইটা আমাদের কাছে কোনো হেডেক না। বাট কম্পিউটার যদি yes, it is behaving with the user very nicely. I mean, যারা সার্ভিস সিকার from this machine, they are getting the actual solution in time. They are not unhappy at all. পারফরমেন্স কি হলো, কারণ আমরা কিন্তু মাস ইউজারকে কখনো এতখানি স্কিল দেখি না যে সে ওই যে মিলি সেকেন্ড না ন্যানো সেকেন্ডে গিয়ে পারফর্ম করলো তার মেশিন, সে বুঝতে পারে, তাই না? নাকি? হ্যালো, জি স্যার। বাট যখন তুমি কম্পিউটারকে ডিজাইন করতে যাচ্ছ তখন কিন্তু ইউ আর নট দ্য মাস ইউজার, ইউ আর দ্য ক্রিয়েটর অফ এ কম্পিউটার। তখন তোমাকে এইসব কনসিডারেশনটা মাথায় নিয়ে আসতে হবে।
Okay, example scenario for the cache memory. এটা কেমন হবে? At the start of execution of a program, all of its instructions and required data are stored in the main memory. একটু লাইনে থাকো তোমরা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো স্যার, বলেন স্যার। হ্যাঁ, তারপরে দেখো, as execution processed, instructions are phased on by on over the bus into the processor. আমি তোমাদেরকে এই নিয়ে অনেক গল্প বলেছি, আজকে একটু ফাস্ট যাই, কারণ আমরা বলেছি যে ওই যে সবকিছু এক জায়গায় করে নিয়ে কি কি কাজ করতে হবে সেটা। When the execution of an instruction calls for the data that are located in the main memory and the data are fetched from the main memory থেকে কাছে নিয়ে আসা হলো। এটা প্র্যাকটিক্যাল অনেক এক্সাম্পল আছে, সেটা আমরা এভাবে অনেক বলেছি তোমাদের। তোমরা যারা আজকেও নতুন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা এটা পড়ে বোঝার চেষ্টা করবো, বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের কাছে আসবে, কারণ একই জিনিস আমরা অনেকবার বলতেছি, কারণ আমাদের স্টুডেন্টের রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয় না, অমুক হয় না, তমুক হয় না, নানান রকমের কথাবার্তা। এখন দেখা যাচ্ছে একজন স্টুডেন্ট শুরুতে কিছুই শুনলো না, বাট হি ইজ গুড ক্রিটিক অফ দ্য টিচার। টিচার কিছু পড়ায় নাই, টিচার কিছু বোঝে নাই, বুঝাইতে পারে না, নানান কথাবার্তা তুমি বলতে পারো, তুমি বলো গিয়ে, আমার কোনো অসুবিধা নাই। বাট আমার জায়গা থেকে আমার একটা উদ্যোগ থাকলো সবাইকে একটু অ্যাকোমোডেট করে নেওয়ার জন্য। The processor can be considerably faster than the maximum speed at which the instructions and data can be fetched from the main memory. তোমাদেরকে প্রথম দিকে বলেছি আমরা যে আইও ডিভাইসেস গুলি, ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস গুলি, ইভেন মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশন গুলি যে রিট্রিভ করা, এটাও কিন্তু লেস ফাস্টার দ্যান দ্য প্রসেসর। তোমরা জানো আমরা যতগুলি কম্পোনেন্টস এর কালেকশন দিয়ে কম্পিউটার তৈরি করব, এখানে সবচেয়ে ফাস্টার হচ্ছে প্রসেসর। লাইক আওয়ার ব্রেন, আমাদের হাত পা, আমাদের অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যত ফাস্ট রেসপন্সিভ, বাট ব্রেনটা হচ্ছে ফাস্ট রেসপন্স করে, এবং ফাস্ট রেসপন্স করে বলেই হচ্ছে অন্য কম্পোনেন্ট গুলি কাজ করতে পারে। If movement of the instructions and data over the bus can be minimized, then the program execution time can be shortened. This point is very significant. If the movement of instructions and data over the bus can be minimized, then the program execution time can be
শর্টেন। একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন টাইম যদি কমে তাহলে কি পারফরমেন্স বাড়বে না কমবে? কথা বলো। টাইম এক্সিকিউশন কমলে হ্যাঁ, পারফরমেন্স বাড়বে। পারফরমেন্স বাড়বে। তাহলে সেই টাইম এক্সিকিউশন কমানোর জন্য আমাদের কি লাগতেছে? দ্য মুভমেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডাটা ওভার দ্য বাস। এইটাকে যদি ইফ উই ক্যান রিডিউস, ইফ উই ক্যান মিনিমাইজ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড ডাটা ওভার দ্য বাস, if we can minimize it, then the program execution time can be shortened. তা দেখো, আমাদের পারফরমেন্সের জন্য দরকার কি? প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন টাইমটাকে শর্টেন করা বা রিডিউস করা। এই প্রোগ্রাম রিডিউস করতে হেল্প করবে কি? যদি আমরা মুভমেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশন ওভার দ্য বাস এইটা যদি আমরা মিনিমাইজ করতে পারি। ওকে, একটার সাথে একটা খুব সিঙ্ক্রোনাইজ না? এইবার জি, স্যার। দেখো, এইবার দেখো, some data or instructions are used repeatedly by the processor, যেটা আমরা তোমার বলবো, আমরা পরবর্তীতে এটা আমাদের জন্য একটা টার্ম আছে যেটা খুব প্র্যাকটিক্যালি আমরা ইউজ করি ইয়ের ক্ষেত্রে। লুপিং এর কনসেপ্ট থেকে আসছে, অথবা তোমার ইয়েতে ইটারেশন বলে আর কি। টার্মটা হচ্ছে ইটারেশন, বারবার আসা, যেটা আমরা ম্যাথমেটিক্সে করে আসছি। তোমরা ওই যে ফ্যাক্টোরিয়াল বের করার সময় করো নাই? ধরো 5 ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে গিয়ে আপনার কি 4 ফ্যাক্টোরিয়াল লাগছে? হ্যালো, কথা বলো। 5 ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে গেলে কি লাগে? 4 ফ্যাক্টোরিয়াল মাল্টিপ্লাইড বাই 5, ইজ ইট রাইট? জি স্যার, অবশ্যই লাগে স্যার। তাহলে তোমার দেখো 2 ফ্যাক্টোরিয়াল কার জন্য লাগতেছে? 3 ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে, 4 ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে, 5 ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে, সবার জন্য কি 2 ফ্যাক্টোরিয়াল লাগতেছে না? জি স্যার। এইটার একটা কনসেপ্ট আমরা পরবর্তীতে আরো ডিটেল আলাপ করব, শুধু এইটুকু মাথায় রাখো এখন। For this reason, modern processors are constructed on the chip large enough to include a high-speed memory called a cache. Cache memory যাতে এখানে ইনসার্টেড থাকে সেটা, কারণ ক্যাশ মেমোরির স্পিডটা হাই স্পিড হয়। এরা কি এখনো পর্যন্ত জয়েন করতে থাকলে তো মুশকিল। আমি তো বারবার তোমাদেরকে অ্যাড করাইতে গিয়ে বিপদে পড়বো। আমি তো স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো বলো প্লিজ। স্যার ক্যাশ মেমোরিটা কি স্যার প্রসেসরের ভিতরে থাকে? ক্যাশ মেমোরিটা প্রসেসরের ভিতরে থাকবে কেন? মেমোরি তো একদম টোটালটা আলাদা জায়গা আর কি। স্যার একটা তো হচ্ছে স্যার প্রাইম মেমোরি, যেটা আমরা র‍্যাম বলি আর কি, এটা তো স্যার বাইরে থাকে। যে ক্যাশ মেমোরিটা কি স্যার প্রসেসরের ভিতরে থাকে নাকি বাইরে থাকে? আমি একটুখানি তোমাকে বলে নিই একটু। সেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু মেমোরি, একদম শুরুর দিকে ক্লাসে তুমি ছিলা, যেমন জি আমরা স্যার। বলেছিলাম অন্য সব হার্ডওয়্যার থেকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যাকে বলা হয় তাদের পার্থক্য কি? ফর এক্সাম্পল, যখন তুমি একটা কলমের কথা ভাবতেছো, যখন তুমি একটা মোবাইলের কথা ভাবতেছো, যখন তুমি একটা বইয়ের কথা ভাবতেছো, যখন একটা টেবলের পায়ার কথা ভাবতেছো, এইগুলির মতোই কম্পিউটারের ইকুইপমেন্টস গুলি না। দেখতে তো এরকমটা খানিকটা সিমিলারিটি, বাট তোমার টেবলের পায়া, তোমার বইয়ের মলাট, এগুলি কিন্তু কোনো রেসপন্সিভ কোনো মেমোরি নাই, ইনসার্টেড কোনো মেমোরি নাই। যেটা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার থেকে একে পার্থক্য করে দিয়েছে। কম্পিউটারের সমস্ত হার্ডওয়্যারের সাথে তোমার মেমোরি আছে কম বেশি, যে মেমোরির কারণে ইট ইজ রেসপন্সিভ। ফর এক্সাম্পল, তুমি যখন, এটা আবার বলো না যে কেসিং কিন্তু আলাদা জিনিস। কেসিং ছাড়াও কিন্তু কম্পিউটার চলে। কেসিং তো সবগুলিকে ধরে রাখার জন্য প্যাকেট কন্টেইনার। তারপরেও দেখো কেসিং গুলিতেও তোমার যে পোর্টস গুলি আছে, পোর্ট গুলি যদি ঠিক রাইটলি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের অন্য কোনো কম্পোনেন্ট গুলিকে সেখানে ইনসার্ট করতে পারতাম না। পারতাম না স্যার। এখন এইবার বলো, তোমার এই যে কম্পোনেন্টস গুলি যখন তুমি সিস্টেমের সাথে কানেক্ট করতেছো তখন প্রথমে কি করে? তুমি দেখো তোমার সিস্টেমে মাউস ছিল না, তুমি একটা মাউস লাগালে, বলে না যে নিউ হার্ডওয়্যার ফাউন্ড, জি বলে স্যার। তাহলে এই যে নিউ হার্ডওয়্যার ফাউন্ড পাওয়া গেল, এই হার্ডওয়্যারটা ডিটেল জানতে চাইলে তোমার কি যে ম্যানেজমেন্ট, তুমি যখন হার্ডওয়্যার ম্যানেজমেন্টে যাও তখন এটা বলে দিতে পারে না এটা এ পোর্টটাকে, এটার পারফরমেন্স এমন, এটার এই ফিচার্স গুলি আছে, তোমার মাউসের ফিচার বলে দিতে পারে না?
জি স্যার, ডিভাইস ম্যানেজারে গেলে পাওয়া যায় এগুলো। ডিভাইস ম্যানেজারে গেলে পাওয়া যায়। তাহলে ডিভাইসে যদি মেমোরি না থাকতো, ডিভাইসে যদি মেমোরি না থাকতো এবং তোমার সিস্টেম যদি ওইটাকে ইন্ট্রোডিউসার না থাকতো, তাহলে কি এটা পড়তে পারতো? না স্যার, না, পড়তে পারতো না। পড়তে পারলেও সে আমাদেরকে বলতে পারতো না, কারণ ও দেখে চেনে। শো করাইতো না স্যার ওইখানে। হ্যাঁ, শো করে। এই জন্য আমি বলতেছি যে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টস এর কিন্তু নিজস্ব মেমোরি আছে। আমাদের কম্পিউটার যে প্রত্যেকটা মেমোরির নিজস্ব মেমোরি আছে। ক্যাশ মেমোরি, এখন তোমার কোশ্চেন হচ্ছে যে ক্যাশ মেমোরি কি প্রসেসরের সাথে থাকে? প্রসেসরের সাথে দেখো এখানে, ফর দিস রিজন মডার্ন প্রসেসর আর কনস্ট্রাক্টেড অন চিপ লার্জ এনাফ টু ইনক্লুড এ হাই স্পিড মেমোরি কল্ড এ ক্যাশ মেমোরি। তার মানে এটা স্পষ্ট না, আগের দিনের মেমোরিতে এই ক্যাশ মেমোরি ইনসার্টেড অবস্থায় থাকতো না। আজকের দিনের যেটা হাই পারফরমেন্স কম্পিউটার আমরা বলতেছি, সেখানে ক্যাশ মেমোরি ইনসার্টেড আছে। তোমার এই পয়েন্ট থেকে কি এটাই বোধগম্য হচ্ছে তো নাকি? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আমার এই কোশ্চেন করার কারণ হচ্ছে স্যার, ওই আমরা যখন প্রসেসর মানে ক্রয় করতে যাই বাইরে দেখি, তখন এখানে লেখা থাকে যে মানে 6 MB ক্যাশ মেমোরি, 4 MB ক্যাশ মেমোরি, এর জন্য স্যার। তুমি এইটুক দেখে কি এখন বুঝতে পেরেছো তাহলে? জি স্যার, বুঝতে পারছি মোটামুটি। তার মানে কি ক্যাশ মেমোরি থাকে তো, প্রসেসরে ক্যাশ মেমোরি থাকে তো? জি স্যার। অনেকেই বলতে পারে যে তোমার প্রসেসরে আবার মেমোরি থাকবে কেন? না, প্রসেসরে যে মেমোরি থাকে সেটা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি। তুমি যেটা বললে রাইটলি বলেছো যে এইটা কেন থাকে, এইটা হাই পারফরমেন্সটা এনশিওর করার জন্য। হাই স্পিড মেমোরি যেটা ইজিলি ডিটেক্টেবল, ইজিলি অ্যাক্সেসেবল এবং খুব স্পিডে ইয়ে করা যায়। ওকে। ওকে স্যার। In a system with a cache, processing is done by bringing the instructions and data from the main memory into the cache when they are first needed. And by cache memory, a large স্যার, improvement. স্ক্রিনটা মনে হয় অফ হয়ে গেছে স্যার, স্ক্রিন শেয়ার। দেখতে পাচ্ছ এখন? জি স্যার। জি স্যার। তোমার জি, কোশ্চেনের আনসার আমি বোল্ড করে রেখেছি, দেখো। For this reason, modern processors are constructed on chip large enough to include a high speedy memory and called a cache. Okay? A bolded এরিয়াটা দেখো। Okay? জি স্যার। In a system with cache, processing is done by the bringing instructions and data from the main memory into the cache when they are first needed. যখন আমাদের ফার্স্ট কোনো সার্ভিসেসগুলি দরকার হয়, তখন আমরা যেমনটা করি বাই নেচার মানুষ, এইরকম একটা ইনস্ট্রাকশন এখানে। বাই ক্যাশ মেমোরি এ লার্জ ইমপ্রুভমেন্ট ইজ পারফরমেন্স ইজ অ্যাচিভড। অ্যান্ড ফাইনালি দেখো, দ্য information in the cache must be replaced when new instructions and data are needed because the cache is typically much smaller than the main memory. তোমাদেরকে যদি একটু এক্সাম্পল হিসেবে বলি, ধরো তোমাদের আজকে 4টা ক্লাস, হয়তো 1001 রুমে একজন টিচার পড়াইতে আসছেন, ওনার শিডিউল হচ্ছে 11টা থেকে 12টা। আর একজন টিচার পড়াবেন 12টা থেকে 1টা, আর একজন টিচার পড়াবেন 1টা থেকে 2টা, আর একজন টিচার 2টা থেকে 3টা। এখন তোমার কোনো একজন টিচারের পড়াইতে গিয়ে হয়তো 10 মিনিট আগে চলে গেছেন, কোনো একজন টিচারের আরেকটু বেশি, আজকে এমন একটা টপিক রেজ করছেন উনি কমপ্লিট করতে ওনার আরো একটু 5 মিনিট বেশি সময় লাগতেছে। খেয়াল করো, এখন সেই 5 মিনিট বেশি মানে হচ্ছে যে ওনার 1টা থেকে 2টা স্লটে উনি ক্লাস নেওয়ার কথা, 1টা থেকে 2টা গিয়ে উনি 2টা পাসে চলে গেছে। এখন 2টা টিচার এসে বাইরে ওয়েট করতেছে। এখন কে বেশি প্রায়োরিটি পাবে এখানে? যিনি ক্লাস নিচ্ছেন উনি এক্সিস্টিং ওয়ান, নাকি যার জন্য অ্যাসাইন জায়গাটা উনি আসবেন? কোনজন আসবেন? যিনি অপেক্ষা করছে বাইরে, তিনি অপেক্ষা করতেছেন। এবং যে এক্সিস্টিং টিচার উনি বরং উনার কাছে গিয়ে বলে, সরি স্যার, আমার আরো 2-3টা মিনিট সময় লাগতেছে, আপনি যদি পারমিশন দেন তাহলে আমি একটু শেষ করে আসতে পারি। এরকম অনেক এক্সপেরিয়েন্স তোমাদের থাকবে, হয়ে থাকবে এরকম ঘটনা কখনো কখনো। জি স্যার। তাহলে উনি কেন টিচারকে সরি বলতে গেলেন? উনি ক্লাস নিবেন, উনি ক্লাস নিতে গিয়ে পড়াচ্ছেন, উনি কেন সরি বললেন? বিকজ দিস ইজ নট এই মানে হিজ স্লট, দিস ইজ নট হিজ অর হার স্লট, যে কারণেই উনি কিন্তু সরি বলছে। তার মানে হচ্ছে যে এই দেখো, বিকজ সরি দ্য ইনফরমেশন ইন দ্য ক্যাশ মাস্ট বি রিপ্লেসড
আই মিন ওই জায়গাটাই তোমার যে ডায়াসের কথা বললে, যে স্টেজের কথা বললে, ওইটা বেসিক্যালি এখন নতুন টিচারে থাকার কথা। ওই থাকার কথা বলেই কিন্তু উনি সরে গেছে তাড়াহুড়া করে, তোমাদেরকে বলে গেছে সরি আজকে কমপ্লিট করতে পারলাম না, আমি হয়তো নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এটা নিয়ে বলবো। এরকম হয় না কখনো কখনো? জি স্যার। ওইটাই হচ্ছে মেইন মেমোরি এবং ক্যাশ মেমোরির যে মানে নেক্সট ইনস্ট্রাকশনের যে আসার যে ইয়েটা মোমেন্টটা, সেটা আর কি। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। ওকে ফাইন। এখন দেখো, ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন ইন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম রিকোয়ার্ড এ স্মল নাম্বার অফ বেসিক স্টেপস ফর দ্য এক্সিকিউশন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বেসিক্যালি এক সময় কনভার্ট হবে উইদিন 0 and 1। তাহলে এই 0 এবং 1-এ কনভার্ট করার জন্য নিড সাম স্টেপস, বেসিক স্টেপস। কারণ আমরা যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছি, এই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের কথাটাকে মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল করতে হবে। এই মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল করার জন্য আমরা কি বললাম? উই আর গিভিং দ্য ইনপুট অ্যাজ সাউন্ড। খেয়াল করে দেখো, উই আর গিভিং ইনপুট অ্যাজ সাউন্ড। এই সাউন্ডটাকে মেশিন কি করবে? এইটা আলটিমেটলি ট্রান্সফারের জন্য একটা ওয়েব তৈরি করবে, যে ওয়েবটা হচ্ছে ডিজিটাল ওয়েব। ডিজিটাল, আমরা অ্যানালগ ডিজিটাল ডাটার কথা বলি, ডিজিটাল ডাটা শেপে কনভার্ট করবে। শুধু কনভার্ট করে শেষ না, তোমরা ডাটা কমিউনিকেশন যখন পড়বা তখন তোমরা বুঝতে পারবা যে এইটা আমার পিসি থেকে, আমার পিসি এই ইনপুট নিয়ে প্রসেস করে শুধুমাত্র ট্রান্সমিশনের জন্য এইটা আবার, এটা তোমরা মডেমের নাম শুনে থাকবে। মডেম কি করে? মডুলেশন ডিমডুলেশন করে। আমার এই ডাটাকে মডুলেট করতেছে, মডুলেট করে ট্রান্সফার করতেছে, ট্রান্সফার করে ইউর এন্ডে যখন যাচ্ছে, এগেন ইউ আর লিসেনিং ইটস অ্যাজ সাউন্ড, ইউ আর নট ভিউইং ইটস অ্যাজ এ ওয়েব শেপ 0 and 1। তুমি কি 0 1 হিসেবে দেখতেছো, নাকি তুমি সাউন্ড হিসেবে পাচ্ছ? আমার কথাকে তুমি 0 1 হিসেবে পাচ্ছ, নাকি আমি যা বলছি অ্যাজ ইট ইজ তাই পাচ্ছ? জি স্যার, সাউন্ড হিসাবে পাচ্ছি স্যার। তাহলে এই যে সাউন্ড হিসেবে দিচ্ছে, এটাই কিন্তু আউটপুট, আমি ইনপুট হিসেবে ইয়ে দিচ্ছি। বাট হাউ ইট ইজ কমিউনিকেটিং, আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হচ্ছে যে আমরা দূরে, তাই আমরা দূরে আছি বলে এটা কমিউনিকেট করার জন্য কমিউনিকেশন ওয়েকে ব্যবহার করতেছে। বাট প্র্যাকটিক্যালি এইটা একটা মেশিনের এক এন্ড থেকে আরেক এন্ডে যাইতেও কিন্তু একই রকম। মেশিনের যে ইনপুট ইউনিট থেকে প্রসেসিং হয়ে আউটপুট ইউনিটে যাচ্ছে, সেখানেও কিন্তু একইভাবে যাচ্ছে। ইজ ইট রাইট? এই যে করার জন্য যে রিকোয়ার্ড সাম বেসিক স্টেপস ফর their execution. Each of these steps is performed in one processor clock cycle under the direction of the control unit of the processor. তোমাদের ALU CU control unit আগেই বলা হচ্ছে। A clock is a circuit that generates a signal that define regular time interval or cycle during the basic steps are performed. মানে একটা সাইকেল ক্লক করতে, সাইকেল কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই ফিজিক্সে পড়ে থাকবে, না পড়লেও শুধু এইটুকু শুনে রাখো। একটা ওয়েব শেপের স্টার্টিং থেকে এটাকে কমপ্লিট করার জন্য, একটা ওয়েব শেপ স্টার্ট করে কমপ্লিট করার জন্য যতটুকু সময় লাগে, ঠিক আছে, শেষ করার জন্য যেটা কমপ্লিট, যে একটা মানে তোমরা সাইকেল তো বুঝো না, লাইফ সাইকেল বলা হয় না? ব্যাঙ্গের লাইফ সাইকেল পড়ো নাই তোমরা? জি স্যার। এটা একটা ক্লক সাইকেল। যেমন ক্লক সাইকেল, ক্লক স্টার্ট কোথায়? আমাদের কোথায় দিনের ক্লক স্টার্ট? কোথায়? ঘড়িতে। আমরা 12টা থেকে 12টা, তাই না? 12টায় শুরু, 12টায় শেষ। এটা একটা কমপ্লিট ক্লক সাইকেল ইয়ে করলো। ঠিক ব্যাঙের ক্ষেত্রে ব্যাঙের চিজ থেকে শুরু, নাকি আরো বেশি? ওই যে দেখবা যে ডিম 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 রয়েছে, ওখান থেকে পূর্ণ একটা ব্যাঙ, ওই পূর্ণ ব্যাঙ আবার একটা নতুন ব্যাঙের জন্ম দিচ্ছে। এটা ব্যাঙের ক্ষেত্রে তোমরা দেখো নাই? ঠিক একইভাবে আমাদের ওয়েব শেপের ওইরকম একটা কমপ্লিট সাইকেল আছে, যেটাকে ক্লক সাইকেল বলা হচ্ছে। এ ক্লক ইজ এ সার্কিট দ্যাট জেনারেটস এ সিগন্যাল দ্যাট ডিফাইন রেগুলার টাইম ইন্টারভেল অফ সাইকেল ডিউরিং দিস বেসিক স্টেপস আর পারফর্ম। আই মিন এক সেকেন্ডে কয়টা সাইকেল কমপ্লিট করতেছে। ডাটা কমিউনিকেশন যখন পড়বো তখন আরো ক্লিয়ার করে, মানে একটা ইট ইজ পসিবল টু মেক ইট ভিউয়েবল টু ইউ। আমি তোমাদের ডাটা কমিউনিকেশন পড়াইলে আরো ভালো করে দেখাই দিব। আর যদি
আচ্ছা দাঁড়াও, এখানে দেখি একটু ঠিক ওই জিনিসটা বোঝানোর মতো কোনো মেটেরিয়ালস আমার কাছে এই মুহূর্তে আছে কিনা। এই দুই জায়গা থেকে হওয়াতে মুশকিল হয়ে গেছে মেটেরিয়ালস গুলি। সরি, আজকে টাইম চলে যাবে, আমি পরে তোমাদেরকে এটা শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। দেখি, the processor clock cycle is an important parameter advertised by the computer manufacturer, and the value started is usually the clock rate in cycle per seconds. তোমরা ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস কিনলে দেখবা যে এইটা যে বক্সে কার্টুনে থাকে, সেই কার্টুনের উপরে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন থাকে এবং সেখানে কিন্তু এই পারফরমেন্সের ঘোষণাগুলি, ডিক্লারেশনগুলি বলা থাকে। এবং ঠিক তুমি একটা কার্টুনের গায়ে যেটা পাবা, ওইটার একটা সামারাইজেশন, ওইটার একটা ব্রিফ একটা ইনস্ট্রাকশন তুমি ওই কম্পিউটারের কোনো একটা জায়গায় দেখবা যে একটা স্টিকার আকারে দিয়ে দেওয়া আছে। কারণ এটা হচ্ছে যে যারা ম্যানুফ্যাকচার করে একটা কম্পিউটারের ম্যানুফ্যাকচারার, তার প্রসেসরের ক্লক সাইকেল বা এটার স্পিড কেমন, পারফরমেন্স কেমন, সেই ইনস্ট্রাকশনগুলি একদম ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল করার জন্য, ভিউয়েবল করার জন্য একদম তোমাকে কেচিং খুলে ভিতরে যায় দেখার দরকার নেই, বাইরে প্যাকেটে বা যেটাকে আমরা বলি যে বক্সে, যে বক্সে কাগজের বক্স বলো বা আদার প্যাকেটের ভিতরে এটা থাকবে, সেই প্যাকেটগুলিতে সেম ইনস্ট্রাকশনস গুলি থাকে। তোমরা যদি কারোর চোখে পড়ে ফাইন, না হলে একটু দেখে নিও আর কি এই জিনিসগুলি। ওকে, তাহলে এখন আসো আমরা পারফরমেন্সকে একদম ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এখনকার ইনস্ট্রাকশনস গুলি, সেটা হচ্ছে ইন স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মিনোলজি the term cycle per second, and it is actually represented by called hertz. Hertz বলে that term millions is denoted by the prefix mega, I mean megahertz, and 1000 millions is called giga, তাই তো? যদিও প্র্যাকটিক্যালি এইটা নট 100 এটা হচ্ছে 1024। প্র্যাকটিক্যালি এটা কি 1024 না? কথা বলো, তোমরা কি বুঝতেছো আমার কথা? জি স্যার, 24 হবে ওইখানে স্যার। হ্যাঁ, কেন বলো তো? এখানে যেটা লেখা আছে বা সাধারণ মিলিয়নের যে কনসেপ্ট, এটা হচ্ছে ডেসিমেল সিস্টেম, আর আমাদের কম্পিউটারের যে কম্পিউটিং, হেক্সাডেসিমেলে হবে স্যার। না হেক্সাডেসিমেল না, বাইনারিতে, বাইনারি। বাইনারিতে, হ্যাঁ। হিন্স 200 million cycle per second is usually abbreviated as 200 megahertz, MGH. Okay, and find out, this is the core thing of today's study. আমরা এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে আমরা কম্পিউটারের পারফরমেন্সকে ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, যেটা শুরুতে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে নিয়েছি একবার, মনে আছে নাকি? মনে আছে না? জি স্যার। তাহলে জি স্যার। দেখো, এখানে দেখো টাইম আউট, সরি, ফাইন্ড আউট দ্য টি required to execute a program that has been prepared in some high level language. এখানে কি কি করতে হবে? The compiler generates a machine language program that corresponds to the source program. Assume the complete executions of the program required the execution of n machine language instructions. Keep in mind, what is n, what is s? You have to ask this question in your exam. n কি, s কি, এগুলিকে ব্যাখ্যা করতে বলা হবে, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, একটু বুঝে নাও এই জন্য। The average number of basic steps per machine language instruction execute is s, and the clock rate is r cycle per second. Then the program execute time is given by t is equals formula n multiplied by s divided by, এখন কি করবেন
কত দেবেন? কত কত বলেন তো, মিড টার্মের দুইটা মিলে কত? আমি তো চশমা নিয়ে আসিনি। কটুক তো বসাইছেন। হ্যাঁ, একটু লাইনে থাকো তোমরা, আমার একটুখানি কাজ করে নি। 8-2 না, 8-2 ওয়ালা এটা 26 মিড টার্ম। তারপর ফাইনাল কত? 29। 22-7 29। তারপর কি দিয়ে দিয়ে এখন আর কি, যেহেতু ভালো করছে এখন আর আমাদের তো কিছু করার নেই। তাহলে তো কি দাঁড়ালো? 24 26। 26 থেকে আসতেছে 2 1 1 কম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ইয়ে করে লিখে দিন কি, হ্যাঁ ডেট দিয়ে নিন, এটাও দিয়ে দিলাম। সরি, ক্লাসের মধ্যে তো। আচ্ছা, না, এটা কিসের? এটা কত? $82। মিডে 23 আর 28। তাহলে এখানে তো হচ্ছে না, এখানে হচ্ছে কতগুলো 4, এখানে গেছে 5, এখানে আমরা 75 থাক এরকম। ওকে, সাইন লাগবে। সরি, আপনার কষ্ট দিলাম আর কি। হ্যাঁ, এগুলি করতে চাই না আসলে, এই প্র্যাকটিস গুলি বাদ দিতে। ওকে, দেন দ্য পারফরমেন্স অফ প্যারামিটার টি ফর, হ্যাঁ বলো বলো বলো। হ্যাঁ, দিয়ে দিয়েছি। ওকে, লুক হিয়ার, এন্ড তোমরা যদি এই ফর্মুলাটা পাও, টি যদি পাও, তাহলে টি ইজ ইকুয়ালস এন এস আর, এই ভ্যালুগুলি যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে কি ম্যাথ করা যাবে না? হ্যালো, জি স্যার। এটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্স থাকবে, এটা মাথায় রেখো, এটা ম্যাথমেটিক্স থাকবে। এখানে যে জিনিসটা আমাদের দরকার, এইটা কোনটা কম করালে, দেখো কি কম হলে আমাদের পারফরমেন্স বাড়বে, কি কম হলে, দেখো প্রোগ্রামার লাইকস টু মিনিমাইজ এস অ্যান্ড এন অ্যান্ড এস অ্যান্ড ম্যাক্সিমাইজ আর। আর এর ভ্যালু যদি বাড়ে তাহলে, এবং এন এবং এস এর ভ্যালু যদি কমে, তাহলে কি হবে? টি এর মান অটোমেটিক্যালি বাড়বে। and a high quality compiler will minimize n for a given program. কারণ কি হাই কোয়ালিটির কম্পাইলার হলে কেন হবে? কারণ দেখো এইটা n বলতে কি বোঝাচ্ছে? the complete execution of the program required to execute n machine language instruction। তার মানে তোমার একটা নেচার ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করার জন্য তোমার ইনস্ট্রাকশনের পরিমাণ যদি কম হয়, আই মিন তোমার পারফরমেন্স যদি হাই হয়, হাই কোয়ালিটির কম্পাইলার যদি হয়, কম্পাইলার কোয়ালিটি যদি হাই হয়, তাহলে এনটা অটোমেটিক্যালি কমবে। এন যদি অটোমেটিক্যালি কমে বা মিনিমাইজ হয়, তাহলে ইয়ে বলবে টি এর মান বাড়বে। অথবা আর এর মান যদি বাড়ানো যায়, আর এর মানে ক্লক সাইকেল পার সেকেন্ড যদি বাড়ানো যায়, তাহলেও কিন্তু পারফরমেন্স বাড়বে। এ substantial improvement in performance can be achieved by allowing overlap of a basic steps of successive instructions through a technique called pipelining. Pipelining তোমাদেরকে বোঝাতে সহজ হয়, যেটাকে বা প্যারালাল প্রসেসিং বলা হয়। পাইপলাইনিং বা প্যারালাল প্রসেসিং, একই কাজ যদি 5 6 7 জনে করা হয়,
যেমন তোমরা ম্যাথমেটিক্স করেছিলে যে একটা কাজ করতে 10 জন শ্রমিকের হয়তো 7 দিন লাগে। এখানে যদি শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়ে আরো 5 জন শ্রমিক বাড়ানো হয়, তার মানে শ্রমিক সংখ্যা 15 জন হলো। এরকম ভাবে তোমরা একটা অ্যারিথমেটিক করেছো না তোমাদের ইয়ার লেভেলে? জি স্যার, 7, 8 ঐকিক নিয়ম আছে। হ্যাঁ, তোমরা যে অ্যারিথমেটিক্স করেছো ঠিক একই ভাবে তোমার যে ইনস্ট্রাকশনটা এক জায়গায় হচ্ছে, এটা যদি পাইপলাইনিং হয়, আই মিন প্যারালালি যদি করা যায়, তাহলে কি আমাদের পারফরমেন্স বাড়বে না কমবে? ধরো একটা কাজ তুমি একা একটা কাজ করতে 3 দিন সময় চাইছো টিচারের কাছে। টিচার বললো না, এনিওয়ে তোমাকে 3 দিন সময় দেওয়া যাবে না, একদিনের ভিতর করতে হবে। তুমি কি বললে, স্যার আমি তাহলে তো একা কোনোভাবে এটা পারতেছে না, আমার সাথে আমার 2 জন বন্ধুকে কাজ করার পারমিশন দাও। তোমরা কি এটা বলো কিনা? জি স্যার। তাহলে তুমি একজনের পরিবর্তে 3 জন লোক হয়ে এই কাজটা কি করলে, টাইমকে রিডিউস করলে। টাইম রিডিউস করা মানে পারফরমেন্স বেড়ে যাও। তোমার কাজের সময় কম লাগছে, তার মানে পারফরমেন্স বেড়ে গেছে। পারফরমেন্স বাড়লো কি করে? তুমি প্যারালাল প্রসেস করলে, আই মিন পাইপলাইন করলে, একই কাজ 3 জনে করলে। হ্যাঁ, এমন এইবার বলতে পারো স্যার 3 জন কি এক কাজ করা যাবে? তখন একটা ইনস্ট্রাকশন আছে কাজকে কিভাবে ভাগ করতে হয়, কোন কাজ কখন করবে, কে শুরু করবে, কে, এগুলি পরে পরে তোমরা অন্য সময় জানতে পারবে আর কি। স্যার ওই সমীকরণে স্যার এস দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? এস দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে আমি তো জিজ্ঞেস করবো এখন, কেন এস সম্পর্কে তো আমি কয়েকবার বলেছি। লুক হিয়ার, লাস্ট লাইন, জি the average number of basic steps per machine language instruction execute. বুঝতে পারছি। ওকে, এরপর আসো কনসিডার দ্য ইনস্ট্রাকশন, আই মিন অ্যাড R1, R2 and R3, which adds the contain of register R1 and R2 and place in the sum of R3. তোমাদের মনে আছে ওই প্রথম দিন যে এক্সাম্পল বলেছিলাম, প্রথম দিন না, মানে এর আগের কোন একটা ক্লাসে, a plus b is equal c, a plus b is equal c, তার মানে এর ভ্যালু যদি আমরা 5 ধরেছিলাম, বি এর ভ্যালু এর ভ্যালু 3, বি এর ভ্যালু 5, আর তখন সি অটোমেটিক্যালি 8 হয়ে যাচ্ছিল। আমরা কি আসলে এ দরকার ছিল না, ইনস্টেড অফ এ দ্য ভ্যালু ইন প্লেস অফ এ হুইচ ইজ 3, উই নিড এ অর 3, কোনটা আমাদের দরকার ছিল? খেয়াল করো, আজকে এখানে ক্লিয়ার হচ্ছে তখন যে R1 এ যা আছে, R1 কি রেজিস্টার, আই মিন দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ কন্টেইনার, R2 another container register, R3 another container register, তার মানে R1 এবং R2 তে যা আছে সেটা R3 তে রাখো। তার মানে এর ভ্যালু যদি 3, বি এর ভ্যালু যদি 5 হয়, সেই 8টাকে কোথায় রাখতে হবে? সি তে। সি ইজ ইকুয়ালস 8। আই এম অডিয়েবল টু ইউ? শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার। জি স্যার। কথা বলছো না কেন তোমরা? তাহলে আমি কেমনে বুঝবো যে তোমরা বুঝতেছো? তোমাদের একটা এক্সাম্পল এর আগে বলছিলাম না, a plus b is equal c, বলছিলেন স্যার। আমি কি ইরিলেভেন্ট কথা বলছি না তো, এটা তো একটার সাথে তার একটা রিলেভেন্ট, তোমরা সেটা ভুলে গেলে হবে কেন? তাহলে আজকে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা কি, অ্যাড R1, R2, R3, এইটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের গ্রামার অনুযায়ী আমাদের যেটা করতে হবে, এইটার মানে হচ্ছে এই R1 এবং R2 তে যা আছে সেটা R3 তে রাখতে হবে। সাধারণত আমরা কিন্তু ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতাম R1 প্লাস R2 প্লাস R3, তাই না, নাকি? হ্যালো, জি স্যার। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে যদি বলা হতো অ্যাড R1, R2, R3, তাহলে আমরা কি বুঝতাম? R1 plus R2 plus R3. But in case of machine learning, this is not actually, this is যে তোমার আর লোকেশনে যা আছে, R1 লোকেশনে যা আছে, R2 লোকেশনে যা আছে, সেই দুটাকে অ্যাড করে রাখবে কোথায়? R3 লোকেশনে। দেখো, which adds the contain of register R1 and R2 and place the sum into R3. The contents of R1 and R2 are first transferred to the inputs of ALU, যেটাকে আমরা বিভিন্নভাবে এর আগে অনেক এক্সাম্পল হিসেবে বলেছি, অনেক বিস্তারিত বলেছি, আজকে আর কিছু বলতে চাই না। দ্যাটস ইট, আজকে পর্যন্ত। ওকে, তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে নিশ্চয়ই কম্পিউটার পারফরম্যান্স? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ওকে,
তাহলে একটা দাও, ক্লাস টেস্ট দাও। অনেক তো পড়ালাম, খালি আমি বললাম, তোমরা কি বুঝলে সেটা আমি একটু বোঝার চেষ্টা জি স্যার, করি। একটা ক্লাস টেস্ট নেন স্যার। কবে নিব বলো? স্যার নেক্সট ক্লাসে। নেক্সট ক্লাসে এই 2 চ্যাপ্টারের উপরে। ওকে স্যার। ওকে, জি স্যার, যতটুকু পড়াইছেন স্যার এতটুকু স্যার। হ্যাঁ এতটুকু, মানে 2টা চ্যাপ্টার ম্যাটেরিয়ালস তো আমি তোমাদের দিয়েছি, তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই ক্লাসরুমে। জি জি স্যার। ওকে, তাহলে আজকে পর্যন্ত। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, হোপ টু সি ইউ নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। গেট রেডি ফর ইউর ক্লাস টেস্ট। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।